Allahu 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 Allah Allahu Allah इंतहाई वाजिब एहतराम ढेर काबिल कदर मुसलमानों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान दुनिया तारा लेगले रहे और इंसान को दुनिया की कोशिश दार है चीज़ा दिदगे जिंदगी दे बरकता और दिदगे जिंदगी दिखे इस्तेमाल दे वजना दे क़यामत तोरेस की दे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दीदार जोगा जोशम और दे क़यामत तोरेस बांधे ऊपर जन्नत के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दीदार हुकम दादा सर मुलाकात हुकम जन्नत तलाशम दे जन्नत दे नियामतों हकदार जोशम दग जन्नत तक दो शयूं सरा कीगी यो पा इल्म सरा द्वयम पा अमल सरा दग पर अवल दा जरूरी दी कि तागा शयूं पे जाने कि कुम शयूं सरा इंसान दग मकसद हासिल होले शे जका कि तरकमा पूरी तो आगा असबाब और ज़राइनी पे जंदली दा मिसाल दी उड़ांदे चिड़ुन पे वलियार के विलाड़ दे आगा पयो सिर बांधे फस नशी कवले जका चाहता दे यार पता नष्ट दे चीज़ा उस मंजिल मकसूद तक कोमा तरीका लाड़शन अवल इब्तिदाई इल्म जरूरी दे इल्म दे इंसान दे पर रणाल कला चिता इल्म उकड़ला तो आगा असबाब और ज़राए को भी जंदल चीज़ पर दुनिया की जन्नत दे हासिलउल अमाल हुकम नुदागे नबाद बिया पतो अमाल बांधे अमल इल्म बांधे अमल जरूरी है बियावेता अमल का वजह चे सिर्फ इल्म बांधे बिया खलासाई नश्ता दे सारा सारा दे अमल जरूरत है और दे अमल दे पारा जरूरी डालो चीज़ ता सेहत और बदन ठीक हुई जगह चीज़ता सेहत नवी ठीक देता बदन नवी ठीक न तो अमाल नशे कवल तलमूज पखे तरीके नशे कवल तो रोजा नशे निवल तो दे हर जुगा नशे जोड़े दल तो नवाफिल नशे कवल इधर वजह ना मुहतरम दे अमल दे पारा बिया जरूरी दाल देता सेहत और देता बदन अला ठीक हुई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया के इंसान का दे सेहत दे पारा दे बदन दे टिकते के दलो दे पारा दे खुराक सखाक इजाजत कर दे उसमें इंसान दा कोशिश करी चीज़ दे फल इबादत दे पारा खुराक सखाक हुकम नु मुंग तबकार दारी ची मुंग दे खुराक सखाक अगर आदाब पे जनू अगर तरीक़ेकार पे जनू ची मुंग ता खुराक सखाक गरज और मकसद ये दार है चीज़ मुंग सेहत टिकशी और दे सेहत मकसद दार है ची मुंग इबादत को यानी मकसद दार मोज खुराक और इसहाक मकसद दार है ची मुंग इबादत को बे पकार दे चीज़ मुंग खुराक और सखाकन इबादत जोड़शी बे पकार दे चीज़ मुंग खुराक और सखाकन दे इस्लाम बलियारा बंदिशी दे कुरान और दे सुन्नत और दे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे तर्ज जिंदगी दे तर्ज खुराक और दे आगे सुन्नत पांदजा बने होंगे पदा हवाले सरा मुंग पे जंदल दा जरूरी दी चे खुराक कम कवल पकार दे खुराक को कुमत तरीका पकार दे इस्लाम मुंगता खुराक कवलों के चाह कमात लड़ी पदा वाले सरा मुख्तलिफ मरहले दी
او مونږ هغه په مختلفو ورځو کې بیانوو ځکه چې دا موضوع تفصیلی ده یو سړی داسې چې هغه ځان ته خوراک کوي دا بیله موضوع ده یو سړی داسې دی چې هغه اجتماعي خوراک کوي دا بیله موضوع ده یو سړی داسې دی چې هغه اجتماعي خوراک بلکې یو دعوت کوي د دعوت اهتمام کوي ملمانه راغوي دا هغه سره ملمه دی د هغه بیل احکامات دي د هغه بیل انداز دی نو په دا وجه سره مونږ ته د هر یو انداز پیژندل ضروري دي چې مونږ ته په دغه ځای کې اسلام حکم څه کوي او د اسلام تعلیمات څه دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلیمات څه دي اټولونه اول انسان چې کله خوراک کوي د هغه نه مخکې د اوه شیونو ضرورت دی اوه آداب دي اوه شیونه داسې دي چې د هغه اهتمام دا ضروري دی هغه کې اولنۍ شی دا دی چې د تا خوراک دا د حلال سره سره پاک او صفا وي کلو حلالا طیبا الله رب العزت قرآن کی فرمائے چې تاسو حلال خوراک او پاک خوراک کوو حلال مطلب دا چې بنیادی دا شی حلال وي شراب نه وي خنزیر نه وي مردار نه وي هغه اشیاء چې کوم اسلام حرام کړی دي دا نه وي او طیب مطلب دا چې دا کوم حلال شی نه دي دا په حلاله طریقه سره ګټل شوی دي دا په دوکي سره نه ګټل شوی دا په رشوت سره نه ګټل شوی دا په سود سره نه ګټل دا ته بل حق نه ویلاندې کړه د بل پټای نه ویلاندې کړه چې ته بل پټای لاندې کې پاکه ته کارلو کې وغه وکړي دا ته بل قرض نه ویلاندې کړه دا ته شوګ نه وکړي غلاوي نه وکړي او د هغه سره سره دا خوراک په خپل صفاوي ګنداوي نه وي نو ټول اول دا خوراک صفائی په کار حلال او صفا چې ته څه خورې دا هم حلال وي هم صفا وي هم اصلا او هم روستو د څوجنا پاک وي دواړه حالات کې وي هیڅ حرمت هیڅ ګناه هیڅ نقصان پاږي کې نه وي کله چې تعالی د خوراک ملو شي چې هغه بنیادیم حلال دی او د څوجې نه پتا باندې حرام نه ګرځیدلای نو دویم ادب دا دی خوراک چې ته اوس لاس ووینځه اخچنو رسونه باندې مکه نه ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث مبارک دی الوضوء لاس وینځل قبل الطعام د خوراک نه مخکې ينفي الفقر دا فقر ختموي وبعده او پس د خوراک نه لاس وینځل ينفي الهم غمنا غمجنې ختموي یعنی که انسان دا حد صرف وګوري چې لاس وینځل دا یو طبيعتن خبره ده یو طبيعي خبره ده چې د انسان لاس ګندوي هغه دا نه خوښوي چې زه په خپل ګندالو سونو باندې خراب وکړم او بیا د صحت په حواله سره هم هر سړی پاته وته لګيږي چې زه په ګندالو سونو روټي وخورم د مله صحت او کم حال شي خو نبی عليه الصلاه والسلام داغه سره سره یو بل پیدا خای چې کله ته د روټي نه مخکې لاس وینځي د دغلاس وینځلو د وجه نه ته فقر ختميږي ته غریبي ختميږي د غربت خاتمه د سره کېږي وبعده او د دانه پس چې تکله بیا لاس وینځي روټي خوراک نه پس بیا لاس وینځي ځکه دواړه سنت دي ينفل هم غمونه ختمه د سره غمونه ختميږي وړوکې عمل دی د خپل طبيعت او د خپل صحت د خطر انسان دا عمل کوي
لیکن الله رب العزت هم د ته غمونه ختمه او هم د ته فقر او غربت ختمه صرف دغه وجه نه. نو دویم ادب دی روټي داړای د خوراک داړای چې ته لوس وینځه او د هغه سره سره چې تکل لاس وینځي د لاس بیا په کپڑا باندې ما وچاوه. مونږ بازي لاس وینځو او بیا په تولیا باندې څه وروچو اټکال نه مخکې اټکال نه پس کته لاس وینځو بیا په تولیا واچ کې څه مساله نه ده. خدای روټي نه مخکې چې کوم لاس وینځي بیا ما وچاوه اپ لمدول سونه باندې تفراق کاوه. ځکه چې په کومه کپڑا باندې تل سونه وچوي هغه کپڑا باندې بیا جراثیم وي او تل ست بیا جراثیم منتقل کیږي. د لاس دی وینځلو د تاسو فائدہ ونه شوه. دغه سره سره دریم ادب کله چې تلاس وینځي نو خوراک ته ځانته د زمکه په درستخوان باندې کیږي لاندې چې کوم پسمکه باندې پروت وي. دا نبی صلی الله علیه وسلم سنت دي او دا نبی صلی الله علیه وسلم عادت وو. درې څلور داسې شی دي چې نبی صلی الله علیه وسلم نه پس دا عام شوی دي. هغه کې یو د اوچت درستخوان دی. د نبی صلی الله علیه وسلم سنت دا و چې هغه لاندې پسمکه درستخوان استعمالولو چې کوم لاندې پسمکه پروت وو. خو هغه نه بعد بیا داسې تختوله درستخوان وروته. نن سبا درستخوان نه کیسه ورته یو ټیبل ته راغلی نو نه باغه تختوله درستخوان او چت درستخوان باندې څه ګناشته نه څه مکروه او نه دې ټیبل په باندې خوراک څه مکروه یا څه حرام دی دا څه مثلا نه ده. لیکن بهتره خبره ده او نبی صلی الله علیه وسلم چې کوم سنت هغه داو چې هغه درستخوان باندې روټي خوړه چې کوم پسمه کا باندې پروت خو یو تهذیب وی دا ضروری دی. یو طرز وی یو تهذیب وی او تهذیب هر یو قوم دا ختمېدلو له څوک نه ورکړي. د مونږ تهذیب دا دی چې مونږ درستخوان او مونږ روټي اپس مکه باندې پروت وي او مونږ د هغه نه تورو شو او په کې وکاسا کې 2 ورونه یا 3 ورونه یا 4 ورونه خوراک دا مونږ تهذیب دی. دا څه شری حکم نه دی چې خامخا په وکاسا کې 2 ملګری خوراک کوي. خو دا غي سره یو بل تهذیب داسې تهذیب دی چې ټیبل دی او کرسی دی او هر سړي تخپل پلیټ دی. هر سړي دا خپل پلیټ نن سبا دا شی ام شوی هوټل ته خاصه راغلی چې کور ته راغلی ناجایز نه ده چې مونږ چې ناجایز ده مکروه ده. لیکن تهذیب او تمدن دا یو بیل شی دی. د جواز او د عدم جواز سره بیل تعلق لري. دا یو داسې عمل دی نبی رسول الله والسلام فرمای چې تاسو کله خوراک او کوشش وکړئ چې په یو کاسه کې ډېر لوسونه وي او دا د روټي یو ادب دا قوم ادب کې بیان چې د کاسه خوراک دا ادب هم دی د بهره چې په هغه کې ډېر لوسونه شامل شي یعنی په خوراک کې ډېر خلک وي یو ځان د خوراک په پرده سره نه کوي ځان سره بل څوک کې نه وي. نو په دا وړي سره دریم ادب دا شو چې ته د اسمکه په درستخوان باندې ځان ته روټي کېږي. هغه سره څلورم دا دی چې ته کله په درستخوان باندې کېنې نو په ابتدا کې چې څنګه کېنې تر انتها پورې داسې کېنه څنګه چې اول کېنسته بیا بدلېږه ما په دغه انداز باندې کېنه او تر اخره پورې خپل خوراک وکړه. نبی صلی الله علیه وسلم انداز مختلف. نبی صلی الله علیه وسلم لکه مونږ څنګه د تحیت په شکل کینو دغه شاندې نبی صلی الله علیه وسلم روټي ته ناشته. نبی صلی الله علیه وسلم دا شاندې ناشته چې خې زنګونی او چت کړه په غد زنګون باندې ناشته عموما خلک کینی دا نو سنت طریقه او داسې کې نستلې شي د خپل په سر باندې کې نستلې شي خدا لګه خلاف اولاد خو چې کله کینی بیا بدلېږي چاوال هغه په سر باندې کې نسته خو په سر کې نسته بیا زنګون کې خو هغه نه پس بیا په لیتیو والے نه چې څوک ویم هغه غریب موډر شي چې والا چې سړی ډېر غټه لاړه وځل نو دا د روټي آداب نه خلاف دي. څلورم ادب دا دی چې په کوم طرز باندې کېنه اختر اختتامی هدف ورسوه او پنځم هغه سره دا دی چې ته کله خوراک کوي خوراک نیت صحیح کا لکه ما ابتدا کې څنګه خبره وکړه چې ته خوراک کوي څلا سوچ وکړه زه خوراک زګه کو چې ما صحت ټیک شي صحت مې څلا ټیک شي د صحت ټیکواله څلا غواړه
ځکه یې غواړم چې زه د الله تعالی عبادت وکړم. د الله تعالی عبادت سره وکړم ځکه یې وکړم چې زه د جنت د تګ ولا جوړ شم. یعنی د ما د خوراک مقصد چې کله دا جوړ شي چې زه صحت مې شي او صحت سره عبادت وکړم، دغه خوراک ته عبادت شو، دا خوراک ته ثواب شو. حدیث کې راغلی چې مسلمان ور کله یو نوړې خپل خلې ته اوچتایم او په دغه نیت یو چې ما صحت د عبادت لپاره ټیک شي، دا صدقه او چې څوک یو نوړې بل په خله کې ور کوي، خصوصا د خپل بیبي خپل پلار خپل والدې په خله کې، دا صدقه دا ثواب. روټي سم کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای انما الاعمال بالنیات، ټول اعمالونو دارمدار پس شي دی په نیت سره ده. نیت ټیک کا عمل دی چې کوم عمل تکوي هغه عمل کې اگر چې ته ذاتی فائدہ ده ثواب طلب باندې اضافي څه ملويږي. نو د آداب نه یو دا دی چې ته نیت دغه وي چې زه په دغه نیت باندې فارغ کوم چې ما صحت ټیک شي، صحت دغه لپاره زغړم چې د ما شهوات نوي په سور کې، د ما بدن په سور کې نوي چې زه چا سره جګړه وکړم، بلکې دغه لپاره غواړم چې ظلموز په ولاړ یو وکړم. اما صحت ټیک شي چې زه شپې تهجد ته تیار وم، اما صحت ټیک شي چې زه جنگ په میدان کې تیار وم، اما صحت ټیک شي چې زه د عوامو د خلکو د مسلمانانو د خدمت لپاره مستعد او تیار وم. دغه بیا خوراک کې بدل جوړیږي. خو چې کله ته دا سوچ کوي چې د مو خوراک به تور عبادت شي او د عبادت لپاره شي، نو بیا دغه ذهن کې یاد لاره چې بیا ډېر خوراک نه کوي، ډېر خوراک نه من راغلیو. حدیث کې راځي چې ډېر خوراک او ډېر خبره او ډېر خندا د درې شي نه دی پکار. خندا کم، خوراک کم، خبره کم. ځکه چې کله انسان خوراک ډېرو کی هغه بدن مړکیږي، زړه مړکیږي ډېر خوراک سره، او ډېر خوراک سره چې زړه مړ شي یا سړی مونږ نشي کولای. نو کله تا نیت دا چې زه خوراک وکم او صحت مې ټیک شي عبادت وکم، نو بیا خوراک کم کوي. خو کته کله خوراک تکې نستله او بالکل د اخیری حد تر ورسول چې ساده پاره دې څه زوی پر نه خو پوه شي چې تا مقصد د خوراک د عبادت لپاره نه بلکې د ځان د مړه لپاره ده. نو بیا دا خیال پکې کو چې خوراک نبی رسول الله فرمای خپل خېټه په دریو تقسیم کړه، یو حصہ خوراک وکړه، یو حصہ اوبه، یو حصہ روټي، یو حصہ اوبه او یو حصہ ساده پرېګا. او مونږ چې کله پټکاله باندې کینو نو مونږ طرز دادا چې ترغه پورې نه پرېږدو چې دوزې د مر رسول نه یاره باندې ختم شوی دی. بیا مونږ سان نشو اخسته، د خپل نفس سره ظلم دی، د خپل صحت سره ظلم دی، او دا په ډاکټري اصول باندې ظلم دی، او دا په شرعي اصول باندې خپل ځان سره ظلم دی. نو خوراک کم کول پکار دی، کم از کم چې ته کله خوراک تا کې نه چې ته وګوي دا سينه چې ته مور او ته په خوراک کې نه چې ته کله خوراک تا کې نه چې وګوي او ته چې کله خوراک نه اوچتېږم چې وګوي. حدیث کې راځي کم از کم 2-3 نوړې ځان وګي پرېګدا، 2-3 نوړې ځان وګي پرېګدا چې کله پوه شي چې زه په 2-3 نوړو زیات اوس ماړېږم بس په دغه ټیم کې خپل خوراک پرېګدا ته مور شو دا ته سنت خوراک دی. شپږم نمبر باندې عادت دالي چې ته کله کېنستلې او په درستخوان یې تعالی په کلی کې څه کې خپل خلا خوشحال شي ځان په غوسه کوامه چې ته کاسې بیا په دیولونو ولې نن دې سبزی پخ کړی، نن دې دال پخ کړی دي، دال نه دی ښه، سبزی نه خورم، ټماټر نه خورم، خوراک کې نه خورا یا نه خو خبر ونه کوي چې ته پوهېږي چې دا حلال دی، چې ته پوهېږي چې دا د مو صحت لپاره نقصانی نه دی بلکې کومه فائدہ چې په بل خوراک حاصلېږي دا د مو صحت حاصلېږي په باندې مړ کولای شم. کچیرته نه دی خو مې خورا خدا ما وی چې دا نه خورا ویا یا سما بس وی چې موړ یم ویا ما چې دا مې نه خور کور کې خپل زنانه ما به عزت کاوه، خپل خادمان یا خپل څوک به عزت کاوه. ما نبی علیہ الصلوۃ والسلام طرز ودانو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوم خوراک چې طبيعت ونه منله بس وی چې زموړ یم ما طبيعت نه کیږي دا ویني چې خوراک مې نه خور. نو ادب د روټي داري چې په کور کې څه شي تکیږي بس دا ومانه کچیرته خوړای شي طبيعت ته خوراک ته تیار و فبه ونایمت وی خورا
او کچرته نه و تیار معذرت وکړه چې زنان طبیعت مې نه دی فرات نشم کولای. دا د اصول او د آدابونه یو آداب دی. او د هغه سره مخکې د هغه ذکر کو اوم نمبر د روټې نه بهر ادب ادا چې ځان سره څوک کېنه و په دا کې برکت وي. یو کسه د انسان خپل سوچ وکړي چې دا ځان ته کېږي او ځان ته یو ته ولا کېږي دا دی وکړي دا یو په لا باندې ماړېږي. هم دا یو کسه په دا دوا سره کېني دا دوا په دغه کې یو کسه ماړېږي او لږ فرق هم پکې نه راځي. دا هر سړی خیر دی سوچ تجربه دا تجربه ده هغه برکت ده. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه روټه ته برکت ولا ویلي دي چې په کومه ټیکاله باندې ډېر سره نوستي او بهتره ټیکاله هغه چې هغه باندې تاسو خپل اهل او عیال نوستي هغه باندې تاسو خپل بچی نوستي هغه باندې تاسو خپل بیبي نوستي ځکه چې درستخوان او پېشتمای طریقې سره کېناستل د یو لوی اهمیت په معاشره کې لري. دا یو څه دا د کلی د محبت لپاره د کلی د وحدت لپاره یو لوی سنگمیل دی. دا یو لوی اهم شی دی ځکه چې کله ته په درستخوان کېنې ښځه دا لګیا خوراک پخوي مشوم بهر ترنډې وهي خوان پلار وغیره د بازار ته وتلی دی ټکالی رزق تلاش کې بل کار کې لګېدلی دی. دا ټول ایک یو ټیم ته سره راجمع شي چې خوراک ټیم دی غرمې ټیم چې شي پلار مې ټیکاله ټیم دار درمه بچای مې ټیکاله ټیم دار درمه خزا مې ټیکاله ټیم دار درمه دا درې وړه سيو شي چې کله دا درې وړه سيو شي نو دغه درې وړو چې کوم مشکلات په درستخوان باندې سره بیان کړي خزا خپل مشکل بیان کړي مشوم خپل مشکل بیان کړي پلار خپل مشکل بیان کړي چې کوم د کور مسائل وي اسره په درستخوان باندې ډیسکس شي چې کوم تکلیف یو بل ته اسره ډیسکس شي او د هغه حل لپاره کوشش وروزي یو اتفاق او اتحاد د سره جوړيږي. نو کوشش ودا کوو ان شاء الله تعالی چې مون خوراک هغه په درستخوان باندې پېشنیمای د خپل بل بچي سره وي. دا ومیګنه ان شاء الله دا هغه آداب دي چې د روټینه مخکې دي. بیا پر روټي خوراک کې کوم آداب دي او ان شاء الله تعالی آینده کې بیانو. خو موږ لپاره هر عمل په کار دی چې د نیت د خالصوالي سره وي. موږ لپاره هر عمل په کار دی چې د عبادت په نیت باندې کوو نو د مون خوراک او د مون ګټه ان شاء الله تعالی هغه د ثواب ذریعہ ګرځيږي. الله رب العزت دې خبرونو ته عمل کولو ته نصیب وګرځوي. امين.